പേടിച്ചോടല്ലേ മോദിജി, നിങ്ങളുടെ അന്ത്യം ഞാൻ കാണും. 18ാം ലോക്സഭയുടെ ആദ്യ പ്രസംഗത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എം പി മഹുവ മൊയ്ത്ര. സഭാംഗത്വവും വീടും എല്ലാം നഷ്ടമായ ശേഷം ഭയത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിച്ചു. ഇനി BJPയുടെ അന്ത്യം കാണും. തന്റെ ശബ്ദം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിനിടെ BJPക്ക് 63 അംഗങ്ങളെയാണ് നഷ്ടമായത്. 303-ൽ നിന്ന് 240-ലേക്ക് പതിച്ചിരിക്കുകയാണ് BJP. യു-ടേണുകൾക്ക് പ്രസിദ്ധരായ കക്ഷികളെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ഭരിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ സർക്കാർ മാത്രമാണിതെന്നും മഹുവ പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷത്തെ ഇത്തവണ 234 പോരാളികളുണ്ട്. തീയിൽ ചവിട്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പടി കടന്നു വന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ ഞങ്ങളെ നിശബ്ദരാക്കി ഇരുത്താമെന്ന് കരുതണ്ട. രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ വടക്കു കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിലെവിടെയും മണിപ്പൂരിനെ കുറിച്ച് പരാമർശമില്ല. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയിൽ BJPയും പ്രധാനമന്ത്രിയും എല്ലാം M എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ മണിപ്പൂരിനെ കുറിച്ച് മിണ്ടിയില്ല. 54 of them. Ek akela kitna pe bhari pada. In 2019, the Prime Minister, the Honorable Prime Minister, had taunted the now leader of the opposition by saying that he must have used a microscope to find that one single seat in India where the minority were in majority. Honorable Chairperson, sir, it is so ironic that today the majority needed no microscope to turn the BJP into a minority. जहाँ भी majority है वहीं आप ही minority बन गए. आप तो घुस-घुस के मारने वाले थे ना, इस बार तो जनता ने घुस-घुस के मार दिया. The treasury benches have always claimed that the opposition lacked in hard work and in merit. We are all part of a Parivarvad. We are dynasts. Whereas they are proud to be part of a meritocracy. They are proud to be part of a Modi ka parivar. How ironic is it today that 20 ministers in the union cabinet are dynasts? How ironic is it that the Honorable Prime Minister has to take to social media himself to tell people that no, it is not Modi ka parivar, it is NDA, the Nitish Naidu Dependent Alliance. In January, the Honorable Prime Minister consecrated the unfinished Ram temple in Ayodhya. He said he was tasked with the divine duty of bringing Ram Lalla home. The Ram Mandir was going to ensure that not only would the BJP cross 400 seats, but that this government would last 1,000 years. The last time in history that we heard of a 1,000-year vision was during the Third Reich. This was the second time that we've heard of it. But then ultimately, Lord Ram said, stop, not in my name. Oti dorpe hoto Lanka. Too much arrogance, too much pride caused you to lose the kingdom of Lanka. The BJP lost in Ayodhya, Faizabad, where the temple is. It lost in Banda Chitrakoot, where Lord Ram meditated. It lost in Shravasti, where the son of the Honorable Prime Minister's ex-secretary said, my father has built the temple, campaigned in his name, you lost there. All the seats around Ayodhya, Basti, Sultanpur, Ambedkar Nagar, the BJP lost. ये तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं. ये तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं. जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है पर राम नहीं. जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है पर राम नहीं. Today in India there are two types of leaders. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തെ കുറിച്ച് രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞത് തീർത്തും തെറ്റാണ്. 17ാം ലോക്സഭയിൽ 78 വനിതാ അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സഭയിൽ 74 പേർ മാത്രം. BJPക്ക് 30 MPമാർ. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭയിൽ 37%, ഇത്തവണ 38%. സ്ത്രീ സംവരണം ഉറപ്പാക്കിയത് മമതാ ബാനർജിയുടെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് മാത്രമാണ്. 370-ാം അനുച്ഛേദം റദ്ദാക്കിയത് അത്ര നല്ല ആശയമായിരുന്നെങ്കിൽ BJP എന്തുകൊണ്ടാണ് കാശ്മീരിലെ അനന്ത്നാഗ്, ബരാമുള്ള, ശ്രീനഗർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്നത്? തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ ഉയർന്ന ഗുരുതരമായ ചട്ടലംഘനത്തെക്കുറിച്ച് പോലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മൗനം പാലിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളോടോ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ അവഹേളിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളിലോ നടപടി ഉണ്ടായില്ല. അഹമ്മദാബാദ് മുംബൈ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിനായി 1.08 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ചെലവാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ട്രെയിനുകളുടെ കൂട്ടിയിടി ഒഴിവാക്കാനുള്ള കവച് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടത് 63,000 കോടി മാത്രമാണ്. രാമക്ഷേത്രത്തിൽ ചോർച്ചയുണ്ടായി. പ്രഗതി മൈതാനം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി. അടൽ സേതുവിൽ വിള്ളലുണ്ടായി. ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഫലമാണിതെല്ലാം. പ്രതിപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളെ എങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കാമെന്നാണ് BJP ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുമാണ് മഹുവ പറഞ്ഞത്. ബംഗാളിലെ കൃഷ്ണനഗർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള MP-യാണ് മഹുവ. ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കോഴ കൈപ്പറ്റിയെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭയിൽ നിന്ന് മഹുവയെ പുറത്താക്കിയിരുന്നു.